सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो निੱਘਾ स्वागत करते हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विच। मैं हाँ नवजीत। देश दुनिया दी खबरां ते चर्चा करांगे। अज भारत का 77वां आज़ादी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। हर पासे खुशी है, रौनक है। बहुत सारे लोगों के मन दे विच सवाल भी होणगे। इस आज़ादी दिवस नूं लैके कई तरह दी गल्लां भी कर रहे हैं लोग, पर असीं आज़ादी दिहाड़े की गल करते हैं। ये सौखा नहीं, इस मुकाम ते पहुँचना सौखा नहीं। बहुत सारे लोगों दी कुर्बानियाँ, बहुत सारे देश भगतों दी कुर्बानियाँ, ये सारा कुछ कुर्बानियाँ करके ही इत्थे तक पहुँचे हैं। सरहदी इलाकों ते सरहद ते साडे जिहड़े फौजी वीर जां फिर होर भी पैरामिलिटरी फोर्स, उन्हां दे करके रात की नींद सौंदे हैं। उन्हां सारिआं नूं एक सलाम, एक सल्यूट करना जरूर बनता है, क्योंकि उही ने जिन्हां दे करके पूरे भारत दे लोग सौंदे ने। तो किसी वेले इदां दी इन्हां दी शब्दावली भी हुंदी है उन्हां फौजी वीरां लई, कहा नहीं जा सकता। मैं कहना नहीं चाहुंदा इत्थे बिल्कुल भी, पर वो बहुत चंगे ने। ये सब नूं पता है, जिन्हां दे करके असीं रातां दी नींद सौंदे हां, वो जागदे ने। पानी आया, हड़ आए, सरहदी इलाकों च BSF वाले जवान जाके देखण वाले सीगे कि अद्धे अद्धे पानी दे विच डुबे हुए। देश की फौज किन्हां हालातां विच रहिंदी है, आम नागरिक नूं कदी नहीं पता लग सकता। वो अनुशासन की गल करते हैं। शायद बहुत सारे लोगों भी ये चीज़ पसंद नहीं होंदी, रूल शायद पसंद नहीं होंगे, इस करके कई सवाल खड़े करते रहते हैं। पर आज़ादी जिन्हां देश भगतां करके, जिन्हां आज़ादी घुलाटियां करके, फौजी जवाना करके, उच्च अफसर होण चाहे हेठले पद्धर तो लैके उपर तक जिन्ने भी जवान सी, उन्हां दी कुर्बानी दे करके ही अज असी सारे इत्थे बैठे हैं। उन्हां देश भगतां दे करके ही इत्थे जिउंदे हैं सारे। आज़ादी का आनंद मानना चाहिए, निग मानना चाहिए। अज 77वां साल हो गया देश नूं आज़ाद होए नूं। लोग वख-वख नज़रिए नाल देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने लाल किले तो अज 10वीं बार झंडा लहराया। मोदी साहब बहुत सारिया गल्लां कीतियां, मणिपुर का जिक्र भी किया, भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र भी किया, औरतों की गल भी की है, राखी की, सन्मान की। उन्होंने ये भी कहा कि 3 गारंटियां असीं लैके आ रहे हैं। 2014 में जदों पहली बार झंडा लहराया सी, ते अज जदों ये गल कहिंदे है, चिंता ना करो, कहते 11वीं बार भी मैं ही झंडा लहरावांगा। दावा बहुत वड्डा है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र दे विच लोक वड्डी ताकत ने, लोक असल दे विच सरकार ने। लोक चुनणगे जां नहीं, ये आउण वाला समा दसेगा, पर मोदी साहब ने बहुत वड्डा दावा अज कर दिता है। जदों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गड्डी दे विचों उतरदे ने, तां सिर ते पगड़ी अज राजस्थान वाले रीति रिवाजां वाली सी। लोग एक संकेत ना देखते सी, भाई वोटां उधर ते ओह किला फतेह करना, इस करके आ। असीं सियासी रंगत विच नहीं पैंदे। उन्होंने सिर ते पगड़ी रखी सी, सन्मान सी, उत्थों दे लोकां दा सन्मान सी। हर वार ही वख-वख सूबे दे लोकां दा सत्कार ते सन्मान हुंदा है। पर जदों असी प्रधानमंत्री साहब की गल करते हैं, तो उन्होंने लाल किले तो भाषण के दौरान, पिछले समय के दौरान जदों 25 योजनावां का ऐलान किया, तो वह योजनावां चलदियां सी। उन्होंने अज वो सारियां योजनावां एक एक करके गिनाइयां। सरकार दीयां प्राप्तियां की ने, उहदे बारे लोकां नूं जाणू करवाया। बहुत सारियां योजनावां पूरीआं हो गईयां, बहुत सारियां योजनावां अजे अधूरियां ने, ते बहुत सारियां योजनावां इस तरह दियां ने जो आने वाले 10-15 सालों तक भी हो सकता पूरियां ना होण। वो इस करके कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट अजे तक रुके हुए ने। 2024 तक वादा किया सी कि कई जिहड़े ब्रिज बन रहे ने वो बना दिते जाणगे। गल तां आदमपुर वाले दी भी कीती सी, अजे तक पूरा नहीं होया। चलो तो कंपनी कहंदे भज गई। इदां पता नहीं पूरे देश दे विच किन्नियां कंपनियां भज्जियां होणीआं। जदों शुरुआत की उन्होंने भाषण की, तो सीधी शुरुआत की उन्होंने कि 140 करोड़ मेरे परिवार वालिओ, आज थोड़े सामने खड़ा वादा करदा, कहते मैं कि अगली बार झंडा फिर तो इत्थे लहरावांगा। 2047 तक भारत इन्ना मजबूती नाल अगे वल वधेगा कि विश्व की 3जी सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। ये जिहड़ियां गल्लां उन्होंने कीतियां, जिहड़ियां गल्लां उन्होंने कहियां कि आने वाले समय के दौरान देश विकास होर करेगा, ये कोई शक नहीं कि इस वेले असी कई देशों को पछाड़ते जा रहे हैं। ये कोई शक नहीं, किसी वेले किताबां दे विच लिखिया हुंदा सी अल्प विकसित देश, पर हुण शब्द वरतिया जा रहा है विकासशील देश,
क्योंकि भारत की अर्थ व्यवस्था अगे ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ दिखाई दे रही है, विकास का पहिया अगे ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ नज़र आ रहा है। तो जिस हिसाब के नाल उन्होंने इस बार 3 ਗਰੰਟੀਆਂ लोगों को दित्तियां। पहली ਗਰੰਟੀ 5 साल विच भारत नूं दुनिया की तीजी सब तो वड्डी अर्थ व्यवस्था बनाउणा। दूसरी, शहरां दे विच किराए दे मकानां दे विच बहुत सारे लोग रहिंदे ने, उन्हां लई जिहड़ी लोन की दर है, व्याज दर है, वो असीं कहंदे घटा देनी है। बैंक लोन जिहड़ा लैंदे है, ये चंगी गल है। तीसरे नंबर के उपर जन औषधि केंद्र खोले जाणगे, पूरे भारत में खोले जाणगे। 25,000 केंद्र इस तरह के खोलने हैं। चलो सेहत का भी किसी ने ख्याल रखिया। पंजाब वाले पासों भी कहा जा रहा है कि आम आदमी क्लीनिक खोले जाणगे 77, उसका भी स्वागत किया जा रहा है। जदों हुण देश के प्रधानमंत्री लाल किले तो भाषण दे रहे सी तो उन्होंने 2 बार मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर साडा है, मणिपुर का ख्याल रखना साडा फर्ज है। मणिपुर दे विच पिछले कई दिन तो शांति चल रही है, असीं दुआवां करदे हां, आस करदे हां कि ये शांति इसे तरह बनी रहे, आउंदे दिनां नूं भी बनी रहे। प्रधानमंत्री साहब ने यह भी जिक्र किया कि उत्थे औरतां नाल अत्याचार होया, जो भी सारा कुछ गलत होया उहदे लई जिम्मेवार कौन है, ये बारे जिक्र नहीं किया। चलो केस चलदा पिया, SIT 42 बनाईयां होईयां ने, 3 जज साहबान ने महिला, उन्हां दी निगरानी दे हेठ ये सारी जिम्मेवारी दे नाल काम सौंपिया गया। रिपोर्ट की निकल के आउंदी है वो देखते हैं। पर जिहड़ी गल उन्होंने कही है इस वेले कि आउंदे समय के दौरान पिंडां दे विच विकास किया जाएगा, आउंदे समय के दौरान शहरां दे विच जो विकास अधूरा वो किया जाएगा, घर घर जाके जिहड़ियां योजनावां लोकां तक नहीं पहुंचियां वो लोकां तक योजनावां पहुंचावांगे। ये चंगी गल है। देश का हर एक सियासतदान इस तरह के वादे करता है, पर की ये वादे पूरे होणगे? लोग सवाल पुछते हैं। सवाल इस करके मैं कहना पुछते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था दे विच बहुत सारे अंकड़े, बहुत सारे सवाल सामने आउंदे रहिंदे ने ते सवालों का जवाब की हुंदा है। हुण आज़ादी दा इन्ना लंबा समा बीतण के बावजूद भी अजे तक गरीबी नहीं खत्म हुई। गरीबी नूं खत्म करन दीयां गल्लां, दावे पिछलियां 5 सालां योजनावां दे विच कीते गए, इहदे विच कोई शक नहीं। 1950-51 दे विच जदों पहली 5 साला योजना शुरू हुंदी है तां हुण तक देख लो किन्नियां 5 साला योजनावां चल पईयां, उहदे विच इह दावा जिन्नी बार भी किया गया पूरा नहीं होया। अंकड़े हासिल जो होए ने वो यही कहते हैं कि सरकार तो एक बार भी टारगेट पूरा नहीं होया। की कारण से टारगेट ना पूरा होने का? हुण की इस वेले जिस हिसाब दे नाल कहा जा रहा है लंबा समा बीत गया, जो अंकड़े ने ये कहते पे है गरीबी खत्म नहीं हो रही, किदां खत्म होनी है? ये बारे सरकार नूं दसना पैना, कोई ना कोई योजना लियाउणियां पैणियां। अजे तक भी जिथे सियासतदान ये दावा करते हैं कि 30 रुपए दे विच रज के रोटी एक दिन की खाधी जा सकती है, उस सियासतदान आप उन्हां प्लेटां दे विच कदी खाना नहीं खांदे। वो सिर्फ पार्लीमेंट तो या पार्लीमेंट के बाहर आके एक कैमरे के मोहरे दिता होया बयान ही हुंदा है। जदों सियासतदान ये कहते हैं कि असीं तां गरीबी खत्म कर दी, कित्थे खत्म की है? कित्थे पाड़ा अज तक वो खत्म होया? समानता ते असमानता अर्थव्यवस्था दे विच हमेशा ही चलदा रहिंदा है ते समान होने के लिए बहुत बहुत समा लगना अजे, क्योंकि जिहड़े अमीर ने वो अमीर हुंदे जा रहे हैं, जिहड़े गरीब ने वो गरीब हुंदे जा रहे हैं। पर इधर कदी किसी ने ध्यान दिता, कदी किसी ने ध्यान देने की जरूरत समझी है। भारत के पवित्र सदन लोक सभा लई चुने जाते 43% तो वध मैंबर अपराधिक सरगर्मियां के दोषी है। असीं एक दिन पहला भी जिक्र किया सी कि 232 तो 35 तो वध इन्हां दी गिणती बच जाती पई है। हुण भी इन्हां ते होर केस दर्ज होए ने। इन्हां दे विचों लखपति भी है, करोड़ापति भी है ते 20% वो भी है जिहड़े अरबपति भी। हुण जिन्हां दी आमदन भी वाधू है, जिन्हां दे कोल पैसा भी वाधू है, उत्थे फिर गरीबी की करेगी? उत्थे फिर लोग की करनगे? ये आज़ादी वाले दिन जो खबरां सामने निकल के आ रही ने, इस वेले बराबरी की गल तां कीती जा रही है, पर बराबरी उदों होनी है जदों लोकां लई एक समान सहूलतां होणगीਆਂ। उपरले पासियों करोड़ां रुपए आउंदे आ, थल्ले तक आउंदे आउंदे सिर्फ सैंकड़े रह जाते हैं। ये जिहड़े विच खाण वाले पैसे बैठे है, इन्हां दा खात्मा कदों होना? प्रधानमंत्री साहब कहंदे असीं भ्रिष्टाचार नूं खत्म करांगे, करना चाहिए। अज कोई नवीं गल नहीं, पहलां भी कई बार दावे कीते आ। अज आम आदमी पार्टी ने ही एक भ्रिष्टाचार कट के दिखाता भाजपा पार्टी का। भाजपा पार्टी जिद्दां मर्जी ये दावा करती है कि इत्थे भ्रिष्टाचार खत्म कर देंगे, पर खत्म हुंदा जां नहीं ये आउण वाला समा दसेगा। पर जिस हिसाब दे नाल एक समा सी
ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਝੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣਾ। ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹਿੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿਨ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 77% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। 99 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ। 99 ਲੱਖ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਈਦਾ। 500 ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, 3000 4000 ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਮਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਖੜ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਖੜ ਗਏ, ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਹੈ। 2 ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਦਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਟਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਖਾਨਦਾਰ ਲੋਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 47 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਘੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਰਾਏਕੋਟ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਦਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਕਬੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗੇ ਆ।
ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਫੌਜੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਭਾਈ ਭਰਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਰਲਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾ ਕਬੀਲਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਫ ਸੀ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਠੂਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਠੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਠੂਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਡਾਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਠੂਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਠੂਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਠੂਰ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਾਰੇ ਸਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੜੀ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 47 ਵੇਲੇ 20 ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 6 ਘਰ ਬਣੇ ਆ। 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 47 ਵੇਲੇ 60,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਿਆ, 50,000 ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆ, 1,10,000 ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰੇ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ, ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਦਾ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਰ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਗੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਮਤਲਬ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏਕੋਟ ਜਾ ਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਾਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਤੇ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਾਪ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੱਥੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਯੋਧੇ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ 1965 ਤੋਂ 67 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 1993 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਤਾਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 80% ਯੋਧੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 77ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਬੀਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਵੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰਸੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ। ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 100% ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ,
ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ, ਉਚਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 5 ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, 5 ਆਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਊਚ ਨੀਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਹਜੇ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 75 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 76ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ, 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ 76 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਉਹ 583 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 76 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਈਏ 659 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਾਡੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਚ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ। गालिब का एक शेर है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, मगर ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਵਰਦੀ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ 1 ਸਾਲ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ, 2 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ, 500 ਦੀ ਪੂੜੀ ਵਾਲੇ, 4 ਪੂੜੀਆਂ ਨਾਲ 1 ਫ੍ਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੂੰਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕਿਲੋਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਬ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਕੁ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, MLA ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਸਰਪੰਚ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਰਾਨੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਰਾਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੰਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 70 ਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਮੁੰਡੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। 4 ਪੁੱਤ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਜੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ 2 ਬਾਪ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੰਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। 2 ਦੋਸਤ ਨੇ, ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। 2 ਦੋਸਤ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਇਹ ਜਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ
ਉਹ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਲਾਜ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨਿੰਦਰ ਤੇ ਪਿੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਯਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਲਵਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਾਏ ਰੱਖੋ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਤੇ ਪਿੰਦਰ ਦੀ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਦੋਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 57 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਹੈ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਲਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪੈਣ ਦੀ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਬਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾੜ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ, ਅਜੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਲਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1676.37 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 12,350 ਕਿਊਸਕ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 10,150 ਕਿਊਸਕ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 36,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਜੇ ਵੀ 1680 ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 4 ਫੁੱਟ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ 4 ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ, ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1395 ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡੋਡੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਗੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ? ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੀਅਮ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਆਪਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਲਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਟਿੰਗ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਊਪਰਨੋਰਫਿਨ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਥਡੋਨ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਿਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦਿਓਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਛਿੜਦੀ ਹੈ? ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ? ਕਿ ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਅਫੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਆ? ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਨੇਰੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਵੀ ਚੌਥੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੌਥਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕੀ ਲੜ ਸਕਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਿਊ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਟਾਈਟਲ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਪੱਟੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹ ਖਬਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣੀ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ, 20 ਵਿੱਚ ਵੀ, 21 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੂੰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਰਚਾ ਇਦਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ IT ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ IT ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਲਿਆ ਦਿਓ ਹਨੇਰੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਥੰਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਪੁੱਠੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਚ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਸੀ ਉਹ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ, ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ,
ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਚ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ ਗਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਜਾਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ 40% ਸਟਾਫ 55% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, PGI ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ MRP 80 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 14-15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 30% ਆਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਨਹੀਂਗਾ। MRP ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।